So children, next we'll write 10th one. సొంత వాక్యాలు. Yes. Write 10th. నాయకులు వాగ్దానాలతో ప్రజలను ఏం చేస్తారు? వశపరుచుకో నువ్వు చుట్టగరు. ఓకే, సో రైట్ హియర్. వశ So this word you have to underline, children. వశపరచుకోను చుందరు. Okay, so that word you have to underline. Now 11th one, see children. 11th one, right? Mother Teresa దీనుల కోసం అహోరాత్రులు దిస్ అహోరాత్రులు వర్డ్ యూ హావ్ టు అండర్లైన్, చిల్డ్రన్. అహోరాత్రులు కృషి చేసింది. కృషి చేసింది. ఓకే, అండ్ 12th one right here. పేదలకు సేవ చేస్తే జీవితం చరితార్థము సో చరితార్థము, దిస్ వర్డ్ యూ అండర్లైన్, అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ చెక్. నాయకులు వాగ్దానాలతో ప్రజలను వశపరుచుకోను చుందురు. మదర్ తెరీసా దీనుల కోసం అహోరాత్రులు కృషి చేసింది. పేదలకు సేవ చేస్తే జీవితం చరితార్థము అవుతుంది. సో రైట్, ఐ విల్ గివ్ టైం.
So children, here our Sonta Vakyalu completed. So we'll turn to next bit, and that bit you have to write in the textbook only, not in the classwork. So open your textbook page number 11. We'll write sixth bit. Okay. So ready with your textbook page number 11. So write sixth bit. See children, క్రింది పదాలకు already bit name is there, opposites are there. The first one I am writing children. Okay, and you have to write in the dash only in front of that. Okay, in the textbook only. Understood now? You have to write in the textbook page number 11, sixth bit. Opposites are here. Okay, first word is pedda. Then write the opposite word here. Chinna. Second word right here. Sukham. Opposite right. Dukkham. Dukkham. Third word right here. Dharmam. Dharmam. Here right. Adharmam. Adharmam. Fourth one right. Odina. Here right. Gelichina. Gelichina. Fifth one right here. Pragati. Tirogati. Sixth one right here. Gelupu. Gelupu. Otami. Otami. రాస్తుందా నీట్గా రాయండి. సెవెంత్ వన్ రైట్ హియర్. విషాదం. సారీ, సెవెంత్ వన్ రైట్. ఆనందం ఫస్ట్. ఆనందం. అపోజిట్ రైట్ విషాదం. ఎయిత్ వన్ రైట్. ఆహ్వానం. ఆహ్వానం. The word right. తిరస్కారం. తిరస్కారం. Ninth word right here. ఆగ్రహించు. ఆగ్రహించు.
హించు అనుగ్రహించు 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 Nine words you write, children. Remaining 4 again I will give you. First you write this, then we'll see the remaining words. Okay? So completed, children? Completed? So we'll see the next 10th, 11th, 12th. Okay? So write 10th opposite word. సమానత్వం. సమానత్వం. Right here. అసమానత్వం. అసమానత్వం. 11th one right here. కీర్తి. అపకీర్తి. అపకీర్తి. 12th one right. దుష్టులు. దుష్టులు. శిష్టులు. రైట్. శిష్టులు. శిష్టులు. 13th right here. విశ్వాసం.
విశ్వాసం, అవిశ్వాసం, ఇచ్చుట, తీసుకొనుట, so write these opposite children, then we'll see the next bit. So children, completed, all opposites completed. Okay, so we'll see తప్పు ఒప్పులు. Okay na, 7th bit. So I will give only answers. Sentence are here, I will read. వాక్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, నేను చదువుతాను, మీరు వినండి. ఆన్సర్ నేను బోర్డు పైన ఇస్తాను బ్రాకెట్స్ లో, అది రాయండి మీరు. రెడీ? టెక్స్ట్ బుక్ లోనే రాయాలా, పేజ్ నెంబర్ 11. 7th bit, see, 7th bit. So 5 they given. Okay, first bracket, second bracket, third bracket, fourth bracket and fifth bracket. Okay, now ready? Listen properly. Okay, first one చదువుతున్నా చూడండి. గురుజాల ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది. గురుజాల ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది కాదు కదా, సో అది తప్పు. తప్పు ఉంటే ఎలా పెట్టాలి? క్రాస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ క్రాస్, తప్పు. అలుగురాజు, అలుగురాజు మంత్రి బ్రహ్మనాయుడు, అలుగురాజు మంత్రి బ్రహ్మనాయుడు తప్పునా ఒప్పునా? ఒప్పు, రైట్. సో యూ హావ్ టు కీప్ రైట్ మార్క్. నాగమ్మ ఒక రైతు బిడ్డ, నాగమ్మ ఒక రైతు బిడ్డ కదా, ఇది కరెక్ట్ కదా ఆన్సర్. సో రైట్ హియర్, రైట్ మార్క్. బ్రహ్మనాయుడు అంటరానితనాన్ని ప్రోత్సహించాడు, బ్రహ్మనాయుడు అంటరానితనాన్ని ప్రోత్సహించాడు, ఎంకరేజ్ చేశాడు. అవునా కాదు కదా, సో ఇది రాంగ్. ఫిఫ్త్ వన్, మాచర్లో చెన్నకేశవాలయం ఉంది, ఇది కరెక్ట్. ఎక్కడుంది చెన్నకేశవాలయం? మాచర్లలో. సో దిస్ ఈస్ రైట్. సో చిల్డ్రన్ వన్స్ అగైన్ చెక్. ఫస్ట్ వన్ రాంగ్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్, fourth wrong and fifth right. Check it once. చెక్ చేశారా? కరెక్టా? ఓకే,
So we'll see the 8th bit. 8th bit jataparchandi, matching. So the first one in the middle, the given boxes, like this box they given, will write the sentence. అక్షరాలు మనం రాద్దాం అక్కడ. ఫైన్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రాద్దాం మనము. చూడండి, అలుగు రాజు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిది? మంత్రి, పలనాటి రాజు, హరిజనుడు, బాలచంద్రుడు, నాగమ్మ. అలుగు రాజు ఎవరు? పలనాటి రాజు. అయితే ఏం రాస్తారు అక్కడ? అక్షరం ఏముంది? ఆ, రెండో ఆ రాయండి. పలనాటి రాజు. రెండోది చూడండి, బ్రహ్మనాయుడు. బ్రహ్మనాయుడు ఎవరు? ఈజ్ మంత్రి, ఈ ఈజ్ హరిజనుడు, ఈ ఈజ్ బాలచంద్రుడు, ఊ ఈజ్ నాగమ్మ. ఎవరు? మంత్రి. రైతు బిడ్డ. రైతు బిడ్డ ఎవరు? ఎస్, నాగమ్మ. ఊ అని రాయండి అక్కడ. నాగమ్మ. ఓకే. కన్నమదాను, ఇతను ఎవరు? హరిజనుడు. సో రైట్ ఈ. బ్రహ్మనాయుని కుమారుడు ఎవరు? అతని పేరేంటిది? బాలచంద్రుడు. రెండు ఈ రాయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో చెక్ చేయండి. ఆ, ఉ, ఈ. సో ఐ విల్ గివ్ ద టైం. యూ హావ్ టు కంప్లీట్ చిల్డ్రన్. So completed children. So class work completed. Okay. So it's time for the homework. ఇప్పుడు homework ఏంటిది చూద్దాం. So రాయండి. సాక్షి like this. Draw a box. సాక్షి. Subject right here. Telugu. Class right. 5th class. Homework right here. HW. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లోనో క్లాస్ వర్క్ లో మనం ఏమేమి రాసాం కదా, అది అవి అన్ని సేమ్ బిట్స్ మీరు హోంవర్క్ లో 1 టైం రాయాలి. HW సేమ్ యాజ్ క్లాస్ వర్క్ 1 టైం. PS and TS. Okay children, so take the parent sign and send to me given WhatsApp number. So homework రాసి కూడా ఇచ్చిన వాట్సాప్ నంబర్ పైన పంపేయండి, సమయంలో పంపేయండి పిల్లలు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే. సో చిల్డ్రన్, హియర్ we completed our lesson number 2. What is Brahma Naidu completely end. Okay, so all the question answers, all objectives I given you. You have to write and send me the WhatsApp photocopies. Okay, so we will meet again with another lesson in another session. So until then, అప్పటి వరకు bye bye. సెలవు.